अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितपाणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिलेढ परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्राविडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिपौ भट्टार्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल्शेन मुदलि षडगोपन् சீருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம்யதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிவிலை இவரீடழித்தற்கு ஏய்ந்தார் குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பியன்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் கொருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடையவர்க்கு ஏய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ்மேன் ஆந்திர தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயல் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ 2ನೇ ಸಂಪುಟ 2ஆம் பத்து 6ஆம் திருமொழி 7ஆம் பாசுரம் 7ஆம் பாட்டு. என் அளவில் விஷயீகாரம் என்னுடைய ಸಂಬಂಧಿகள் அளவும் சென்றது ಕಿಡೀರ್ என்கிறார். ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯೀಕಾರವು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. முடியாதது எனக்கேல் இனி முழு ஏழுலகமுண்டான் உகந்து வந்து அழியேன் உள் புகந்தான் அகழ்வான் அல்லன் இனி செடியார் நோய்களெல்லாம் துறந்து யமர் கீழ் மேல் எழுபிறப்பும் விடியாமென்னரகத்து என்னும் சேர்தல் மாறினரே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮುಳು ಏಳು ಉಲಹಂ ಉಂಡಾನ್ 7 ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ಷಿಸಿದವನು
ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರದೆ ಅಶೇಷತಃ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮುಳು ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ 7 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ಷಿಸಿದ. 7 ಅಂದ್ರೆ 14, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ 3, 7, 7 ಉಹಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅಡಿಯೇನ್ ಉಳ್ ಒಂದು ಪುಹಂದ, ತಾನೇ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಜಾಗ ಆದಾಗ ಅವನು ಬಂದು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಇನಿ ಅಹಲ್ವಾನ್ ಅಲ್ಲನ್, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಗಲಿ ಹೋಗೋವನೂ ಅಲ್ಲ. ಕೀಳ್ಮೇಲ್ ಎಳುಬಿರಪ್ಪು, ಕೆಳಗು ಮೇಲು 7 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಯಮರ್ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ವಂಶದವರು, ಶೆಡಿಯಾರ್ ನೋಯ್ಹಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ತುರಂದು, ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದ ಪಾಪ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಿ, ವಿಡಿಯಾ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ವೆನ್ನರಹತ್ತೆ ಅತಿ ಸಂತಾಪಕರವಾದಂತಹ ಸಂಸಾರ ನರಕ, ವೆಂ ನರಹ, ಅದು ವೆಂ ತೀವಿನಿ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ತೀವ್ರವಾದದ್ದು, ಮಹಾಪಾತಕಗಳು, ಆ ರೀತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂತಾಪಕರವಾದದ್ದಂಥದ್ದು ಸಂಸಾರ, ಆ ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶಭಾಜನಂ ತ್ವಾಮೇವ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಸ್ತರಂತೆ ಮನೀಷಿಣಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಎನ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇರ್ದಲ್ ಮಾರಿನರ್, ಸೇರೋಣವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ, ಇವನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸಾರದ ನರಕ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೇರುವುದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾದ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮುಡಿಯಾದದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಂಟೋ? ಏನು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಗುರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಅದು ತಲುಪದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನಾರು ಇದೆಯೋ? ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಕನೋ ಇನ್ನೇನಾರು ಬೇರೆನಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಡು முடியாதது எனக்கேலினி எனக்காகிலினி முடியாததுண்டோ, எனக்கினி முடியாததுண்டோ, எனக்கினி அனவாப்தமாயிருப்பதுவன் உண்டோ, நீர் இதென் கொண்டு சொல்லுகீர், என்ன முழு வித்தியாதி பிரளயாபத்திலே அகப்பட்ட பூமி தன் வயிற்றிலே புகாத போது படும் பாடு அடங்க, தான் என் பக்கல் புகராத போது படுவானாய் வந்து புகந்தான், எனக்கினி முடியாதது உண்டோ, அடியேன் உள் புகந்தான், சம்பந்தத்தை பார்த்து புகந்தான், உள் புகந்தான், ஒரு நீராக கலந்தான், தன் பக்கல் ஜகத்துப்புக்கா போலன்னியே உகந்து புகந்தான், இவனுக்கு ஜகத்துக்கும் செல்லாமையாக்கும் உகப்பே இவ்விஷயத்தில் தன் ஏத்தம் அகல்வானும் அல்லனி, அந்த பூமிக்கு பிரளயம் கழிந்தவாறே அகல வேணும், இவனுக்கு அதுவும் இல்லை. முதலிலே பிரிவை பிரசங்கிக்க ஒட்டுகிறலன், சேதனரை போலே பாப்பத்தாலே அகன்று ஒரு சுகிருதத்தாலே கிட்டுவதில்லையே இவனுக்கு, உம்மை அவன் இப்படி விரும்பினானாகில் பனை நிழல் போலே உம்மை நோக்கிக் கொண்டோ விடவமையுமோ, என்ன ஷெடியார் இத்தியாದಿ, ஷெடி பாபம், ಪಾಪತ್ತಾಲೆ ಪೂರ್ಣமான ದುಃಖಂಗ. ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಸಂಸಾರ? ಮಾಡಿದ ಭಗವದಾಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ, ಆ ಪಾಪತ್ತಾಲೆ ಪೂರ್ಣமான ದುಃಖಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾವಸಾನ. தூறு மண்ணின நோய்களெல்லாம் துறந்து விஷய பிராவண்யத்தாலே வந்த நோய், அயோக்கியதானுசந்தானத்தாலே வந்த நோய், பகவத் அனுபவ விஸ்லேஷத்தாலே வந்த நோய், இவற்றை எல்லாம் வாசனையோடே ஓட்டி உள் நோய்களெல்லாம் துறந்து என்கிற விடத்திலும் சொல்லித்தில்லையோ இதென்னில், அங்கு சொல்லித்து தம் அளவு, இங்கு தம் சம்பந்திகள் விஷயமாயிற்று, இப்படி இவர்களோட்டித்தேல் எத்தாலே என்னில் யமர் வேறொன்றால் அன்று என்னோட்டை சம்பந்தமே ஹேதுவாக
சம்பந்தம் எவ்வளவு எண்ணில் கீழ்மேல் எழுபிறப்பும், கீழ் 7 படிகாலும் மேல் 7 படிகாலும் தம்மோடே 7 படிகாலுமாக 21 படிகால் விடியாவென்னரகத்து ஒரு நாள் வரையிலே கர்மக்ஷயம் பிறந்தவாறே விடியும் அதிலே யமன் தண்டல். இது விடியா வெண்ணரகமிரே, நரகவென்றே புத்தி பிறக்கும் அதில் தன்மை தோத்தாத நரகம் இது என்றும் சேருதல் மாறினரே என்றும் கிட்ட கடவதான தன்மை தவிர்ந்தார்கள். நானும் பிரார்த்திக்க வேண்டியதில்லை, அவனும் நினைப்பிட வேண்டியதில்லை. எத்தாலே என்னில் என் பக்கல் அவன் பண்ணின பக்ஷபாத ராஜகுலத்தாலே மாறிக்கொண்டு நின்றார்கள். முடியாதது எனக்கேன் இலி என்று ಅನ್ವಯಂ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಮುಡಿಯಾದದು ಎನಕ್ಕೇನ್ ಇನಿ, ನನಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇನಾರು ಉಂಟೋ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದುಂಟೋ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ಇರೋದೇನಾರು ಉಂಟೋ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮೋಕ್ಷವೋ ಪಡೆದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅದ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಂಟೋ? ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಕಾಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಇದೇನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳ ಕಡೆಗಲ್ಲ, ವಿಷಯಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ನೋಡಿ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಡೆಗಿದ್ ಬಂತು, ಈ ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದ್ದು. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ಇರೋದೇನಾದ್ರೂ ಉಂಟೋ? ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಳುವಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಳಯ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಡುವ ಕಷ್ಟವು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ, ತಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವವನಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ನನಗಿನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದುಂಟೋ? ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಪಡೆದೆ. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಾಲು ನೆಯ್ಯು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನನಗಿನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದುಂಟು? ಅಡಿಯೇನ್ ಉಳ್ಪುಹನ್ನಾನ್, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಉಳ್ಪುಹಂದಾನ್ ಸಮರಸವಾಗಿ ಕಲೆತ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಈಗ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು ನಮ್ಮನ್ನ, ಈ ಸಂಕಟ, ಈ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಈ ದುಃಖ, ಈ ಕ್ಲೇಶ, ಇವುಗಳಿಂದ. ಅವನಿಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದ. ನಮ್ಮಂತೆ ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾರು ಇದೆಯೋ? ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂತು ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂತ. ನೀನ್ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೇಳೋದು ಇದೆಯಾ? ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಕಾಮ, ಆತ್ಮ ಕಾಮ, ಆಪ್ತ ಕಾಮ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಯಾವ ಬಯಕೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉನಕ್ಕೇನ ಆಮಾಳ್ಚೈವ ಮತ್ತ ನಮ್ ಕಾಮங்கள் ಮಾತು ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನು 5, 6, 8 ಜಿಗಳು ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಫೀಚರ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ, ಅದ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಬೈಕಿಗಳೇನಾರು ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ. ಅದ್ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮತ್ತುಂಟ? ಹಾಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಇವನಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗದು ಸಮವೇ, ಆದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಮೆ. ಉಹಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಇವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ಶಿವನೋ, ಈಗ ಇವರುಗಳು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಕ್ಷಸರು, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾವನೋ ಇವನು, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ,
ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಅದೇನೆ, ವರ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅವನಂದ. ಇವನು ಎಲ್ಲ ನೀನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದ ಶಿವ. ನಾನು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಸ್ಮವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ. ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ. ತಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವ ವರ ಸರಿ ಆಗ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ವರದಿಂದ ತಾನೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಓಡೋಗೋದು. ಈ ತರದ್ದೇನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದ. ಅವನು ಬರೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ಬಾರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಹಾಗಿದ್ರು ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ದಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಆಗಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಈಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ವಾದ್ಯಾರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಶ್ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೇನೋ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ഇരുಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ಅಂತ. ಮೂರ್ಖತೆ ಅದು. ರಾತ್ರಿನೇ ಕಂಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಈಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ದುಃಖ ನೋವೇ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇ ಬಾಳ ಪೂರ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣಿದ್ರೆ ಗಂಡಾಗಿ, ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮಾರನೇದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಬೈಕೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತೆ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುದು. ಅಹಲ್ವಾನು ಅಲ್ಲನಿನಿ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಗಲಬೇಕು. ಇವನಿಗೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅವನಿಂದಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಏವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ನಾರಾಯಣೆ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ, ಪುನಃ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ. ಮೊದಲು ಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನವಾಗೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಸರು ರೂಪ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಿತಿ, ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ತೋ ಇದು ಅಸತ್ತೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ತವೂ ಜಡದಂತೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ನಾಸದಿಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗದು ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ವಿಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಕೊಡನು. ಈ ಬೇರೆಯಾಗೋದು ಅದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಚೇತನರಂತೆ ಪಾಪದಿಂದ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸುಕೃತದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುದು ಎಂಬುದು ಇವನಿಗಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ, ಏನೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ, ಅವೆರಡು ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಬಂತು, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಹಂಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಬೋದು, ಸೇರ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರವರ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸನೋ ಋಣಾನುಬಂಧಗಳು. ಅದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ. ಹೆಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಡೆದಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೋ ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳು? ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ, ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಈ ಶರೀರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಹೋಗೋದೇನೆ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ಲೇಷ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಚೇತನರ ಪಾಪದಿಂದ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಖದ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸೋದು ಇವನಿಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಹೀಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟನಾದ್ರೆ ಪನೈ ಮರದ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಬಿಡುವುದಷ್ಟೇಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಶೆಡಿಯಾರ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಶೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ಪಾಪದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ದುಃಖಗಳು, ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದಂತಹದ್ದು ತುಯ್ಯರ್. ಅದು ಯಾವುದು ಬೆಳೆದದ್ದು? ವ್ಯಾಧಿಗಳು. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಟುತ್ವ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಗರ.
ಆ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲೇಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ. ಈಗ 30-40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ತಂದೆ ಒಂದು ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳದಂಗೆ ಕಾಲದ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಪೈಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. 8-10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದರಷ್ಟು ಬಂತು, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟು, ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಪೀಸು ಹಾಕ್ದಂಗೆ, ಈ ತರದ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದುಃಖ. ವಿಷಯದ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೆಳೆತ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗವಾಗ್ಲೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾಸರು. ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ದುಃಖ, ಅಯೋಗ್ಯತಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದುಃಖ, ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯದ ಇದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಪಟ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತಮಂ. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಂತಿಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಇದಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದುಃಖರಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವನ ಆಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪಾಪಗಳು ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಪುನರ್ ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವದ್ ಅನುಭವ ವಿಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದುಃಖ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿಸೋದೀಗ, ಆಳ್ವಾರುಗಳೆಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಾನಿರ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮಾತ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇದು ತಳ ಕಾಣದ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋ, ಪಾರುಗಾಣಿಸೋ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಸನೆಯೊಡನೆ ಓಡಿಸಿ ಉಳ್ಳ ನೋಯಿಗಳೆல்லாம் ತುರಂದು ಎಂಬಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಂತಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಇವರು ಓಡಿಸಿದ್ದು ಏತರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಮರ್, ಬೇರೊಂದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೋ ಸಯೇವ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಿಂತಕ. ಅವನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಪೂರ್ವಜರು ನೃತ್ಯಂತಿಪಿ ತರಹ 7 ಜನ್ಮ, ದಶಾನಾಂ ಪೂರ್ವೇಶಾಂ ದಶಾನಾಂ ಪರೇಶಾಂ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಏಕವಿಂಶತಿ ಕುಲೋದ್ಧರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಿಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ನನ್ನೊಡ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳು ಮೇಲೆ 7 ಪಿರಪ್ಪಂ, ಮುಂದೆ 7 ತಲೆಮಾರುಗಳು, ಹಿಂದಿನ 7 ತಲೆಮಾರುಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 21 ಪಡಿಕಾರ್ 21 ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅಂದ್ರು. ಮುಂದೆ 7 ಹಿಂದೆ 7 ಅದ್ರ 14 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಶಾನಾಂ ಪೂರ್ವೇಶಾಂ ದಶಾನಾಂ ಪರೇಶಾಂ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಏಕವಿಂಶತಿ ಕುಲೋದ್ಧರಣಾರ್ಥಂ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 21 ಅವನ ಕುಲದ 21 ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಈ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ವರ್ಣ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹೇಷಾಂ ಲುಪ್ತ ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯಾ. ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬರಿಂದ 7 ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬರೀ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ,
ಈ ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಡಾಂಬಿ ಆಚಾನ್ ಅಂತ ಅವರು ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಗತಿಂ ಶರಣಾಗತಂ ಹರೇ ಕೃಪಯ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಕುರು ಅಂದ್ರು. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ರಾಮಾನುಜನ್ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗತಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀನು ಅನಾಥನ, ಈಗ ನಾನು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಸೇರಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಸರಿನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ 7 ತಲೆಮಾರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 7 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ 21 ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ವಿಡಿಯಾವೆನ್ನರ ಹತ್ತು 1 ದಿವಸದಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಷಯ ಏರ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಯಮದಂಡ. ಇದು ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೂರ ನರಕ. ಏನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನುಭವಿಸಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಾಮಿ ಕಾಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಅದೇ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು, ಇದ್ರಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನರಕವೆಂದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ತಾಪವೇ ತೋರದಂತಿರುವ ನರಕ ಇದು. ಎನ್ರು ಶೇರ್ದಲ್ ಮಾರಿನರೇ ಎಂದಿಗೂ ಬಂದು ಸೇರುವುದಾದಂತ ತಾಪವನ್ನ ನೀಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯಗಳು, ಭೌತಿಕ ದೈವಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 3 ರೀತಿಯ ತಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷಪಾತ ರಾಜಕುಲದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ತಾನೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ವಯ. ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನೇನು? ತನ್ನ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದು ಮಾಡದಂತೆ ಅವನೇ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನೀನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲಿ ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನಿಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ನಿಸ್ಸಂಶಯಂ ಸುಖಮಾಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಚೂರು ಸಂಶಯನೇ ಬೇಡ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ನಾಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮಾತಿದು. ಪುನಃ ಆವೃತ್ತಿ, ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ಪೂರ್ಣ ಆವಿರ್ಭಾವ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಮೃಶ್ಯು ವಿಜಿಗಿತ್ಸಹ ಅಪಿಪಾಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊದಲು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರಹ, ಜರೆ ಇಲ್ಲದು, ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯುವಕರೇನೆ. ಅಪಿಪಾಸಹ, ಅವನು ಬಾಯಾರಿಕೆನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹಸುವು ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಳೆ ದಿವ್ಸಕ್ಕೇನೋ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೇನೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೇನೋ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನಾರು ಬಾಯಿ ತಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈ ತರದ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷುತ್ ಪಿಪಾಸೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಲೋಕಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲಿ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರೌ ಭಯಮೌತುನಂಚ ಮೈಥುನ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಆವಿರ್ಭಾವ. ನಾನು ದೇವನೂ ಅಲ್ಲ, ಮರ್ತ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ,
ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಿನ பாசுரா 8ஆம் பாட்டு. இப்படி கனத்த பேச்சுக்கு நீர் செய்த சுகதம் என்ன 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 ஒரு சுகதத்தால் வந்ததல்ல, நான் பிறந்த படைத்தது என்கிறார். அதுவும் ஒன்றுண்டு, ಅಂದಾದಿಯಾಹ ಪಿರಿಂದ ಪೋಂದೇನ್ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಹೀಗೆ ಘನವಾದ ಲಾಭ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದೇನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ನಿರತಿಶಯವಾದ ಸುಖ ಆನಂದ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಅದು ಪಡೆಯೋಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸುಖತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸುಖತದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಇದು, ಆದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಹೇಳುದು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಶಟ ಅನ್ನೋ ಮಾಯನ ಕೋಪದಿಂದನೇ ತಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದಾಲೇನೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಇದ್ರ ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿ ನಾನು ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸುಕೃತ ಉಂಟು, ಪೂರ್ವ ದೇಹದ ಕೊನೆಯು ಉತ್ತರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹೋದೆ. ಯಥಾ ಜಲೂಕವತ್ತು ಅಂತ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಜಲೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗಣೆ. ಜಿಗಣೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಜೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ತುದಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕೈ ಹಿಂಗ ಆಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಾರೆ ಇವರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲ ಪಿರಪ್ಪಂಪಿರಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದು, ಏನೇನೋ ಬಯಕೆಗಳು. ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಾರೆ. மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து அடியை அடைந்து உள்ளம் தேறி ஈரில் இன்பத்திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினன் ஆரிப்பாரி அசுரர்த்தம் பல்குலாங்கள் நீரெழ பாய் பறவை அந்நேரி வீத்திருந்தாய் உன்னை என்னுள் நீக்கேல் ಎಂದಾய். பல பிறப்பும் ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಪಿರಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ, ಸ್ತ್ರೀನ, ಪುರುಷನ, ಆಣಲ್ಲನ್ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲನ್ ಅಲ್ಲ ಮಲಿಯುಮಲ್ಲನ್. ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡ್ಸಾವನು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಸ, ಇಲ್ಲ ನಪುಂಸಕವ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ. ಈ ಆತ್ಮ ಅವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ, ಒಂದ್ಸಲಿ ದೇವತೆಯಾದ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತಿರ್ಯಕ್ಕೋ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅಡಿಯ ಎಡೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉಳ್ಳಂ ತೇರಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಬೇಕು ಯೋಗ. ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಶರೀರದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಬರೀ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗಮನ ಇದೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡ, ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, 3 ಸಲ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸದ್ನ 32 ಸಲ ಮಾಡದ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೊಡವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೇನ್ ಭಯನಾ? ಅಯ್ಯೋ 2 ಸಲ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಗೊಳ್ತು ನನಗೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಮೈಲ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ಮೈಲ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಹೇಗೆ? ಬಂದಿರೋದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಹಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತಾನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೋ, ಕಾಲ್ನಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನೋ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೋ, ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳುಪ. ಅತಿರೇಕಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ,
ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೇನು ಅಷ್ಟೇನಾ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ? ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಪೂರ್ವಕ್ ಮಾಡೋದ್ನೋ ಉತ್ತರಕ್ ಮಾಡೋದ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬರೀ ಆ ರೂಲ್ಸು ಅದು ಸರಿಯಾಗಾಯ್ತಾ ಇದು ಸರಿಯಾಗಾಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ. ಇದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾನು. ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇ, ಅತಿ ಮಡಿ ಅತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಸತೀಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೋಟೋಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಚರಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಎರಡೆರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬದರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿನಾಥನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲೋ ಬಸ್ ನಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ 6-7 ದಿವಸ. ಏನು ತಿಂದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಸೋಗುತ್ತದು. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನೋ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರೋ ಅದು. ஆசோச்ச வந்திருக்கிறனா சரீரத்துக்கு இப்போ போயிட்டு ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு வந்துடலாம். மசால் தோசை இன்னென்ன இருக்கிறதோ எப்படின்னாக்கோ அப்புறம் பண்ணிக்கிறது இருக்கிறனா என்ன ಪುನಃ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ದೆ ಇದಾಗತ್ತೆಯೇ? ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪದ್ ಧರ್ಮ. ಆಪದ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರ 0.5% ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ 50% ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100%. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಒಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ಯಾರೋ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಮಗನೋ ತಮ್ಮನೋ ಶಿಷ್ಯನೋ ಯಾರೋ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಇದೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ, ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ತಿಂದೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಆಗ್ಬೇಕು. ತಟ್ಟೆ ಪೌಡ್ರ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಟ್ಟುವರೆ ಇದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಶುಚಿರ್ವ ಅಶುಚಿರ್ವ ಕಾಲೇ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಉಪಾಸೀತ. ಏನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡಿ 6:30ಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಜಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಇವರ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮುಡ್ಸುಡ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿಗಾನ. ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸರಿ. ಸೊ ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರಿಹಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂರ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೂರ್ವಾಗ್ರವಾಗಿ ದರ್ಬೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರವಾಗಿ ದರ್ಬೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀ ಪೂರ್ವಮುದಕ್ ಸಂಸಂ ಪ್ರಾಗಗ್ರಂ ಉದಗಗ್ರಂ, ಹೀಗೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಕೆ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ.
ಕೇವಲ ಬರೀ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಯಜ್ಞದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗುವಂತ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿರಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಚರಣೆಗಳು ಅತಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ದು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು. ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕೋ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ ಮದ್ವೆ ಯಾಕಾದ್ರೆ? ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಂದ್ರು ನಿಮಗ್ ಮೈಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಡೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇರಳಟೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಯಾರು ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೋ ಅವಳೇನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಶುದ್ಧಿನಾ? ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತ? ನೀರು ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೇನು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಉಳುಪಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೋಗ್ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅತಿರೇಕಗಳು ಬೇಡ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ ಬೇಡ. ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಮನಸ್ಸೊಂದು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ ಜಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿರೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಷ್ಟು. ಕೈಗಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಡಿ. ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೋಪಿವ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸವಾಖ್ಯಾಭ್ಯಂ ತರ ಶುಚಿಹಿ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಕರ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೋಷ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ ಸುರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಮನೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅಶುದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಇದು ಇರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾವ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ದೋಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು. ಈ ಅತಿಯಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಿಳ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಒಬ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ತಾವೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದವರು, ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ. ಹೆಂಡತಿ ಇವಳು ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಪತ್ನಿ, ಆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೂ ಸೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೂ ಸಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ ಏನ್ ರೋಗವೋ ಏನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಲೆ. ಸ್ನಾನ ಐತೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದು ಏನ್ ತಿನ್ಸಿದ್ರು ಬಾಯಿಗೆ, ಆ ಏನ್ ತಿಂದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರ ಅತಿರೇಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು, ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಪರಿಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ವಿಷೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಅಲೆಯಿಂದ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಇರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಂಡೆ. ಅನುಭವಿಸಿ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಾಲವು ಇಲ್ಲವಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಇದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು? ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪಃ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿ ವೈ ಯಾನಿ ತೇಷಾಂ ಅಶೇಷಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ ಪರಂ ಅಂತಂದ್ರು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಸ್ಮಿನ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂದ್ಯ ಸಂಭಾವಿತ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸ್ವರ ವರ್ಣ ವಿಧಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನ್ಯೂನಾತರಿಕ್ತ ಲೋಪ ದೋಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಂ ಹೋಶ್ಯಾಮಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಿಜ್ಞಾತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಅನಾಜ್ಞಾತಾದಿ ಆಹುತಿಂಶ ಹೋಶ್ಯಾಮಿ. ಅದೊಂದು 12 ಆಹುತಿಗಳು. ಇವು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ
ಅಗ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯೇ ನಮಃ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಹುತಾಶನ ಯದ್ದು ತಂತುಮಯ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತುತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪಃ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿ ವೈ ಯಾನಿ ತೇಷಾಮಶೇಷಾಣಾಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ 8 ಶೈಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೋಪ ಆಯ್ತೋ, ಏನೋ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಇವನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಸೊ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಕೆ ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಪ್ಯಸ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತೆ. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮಹತ್ತಾದ ಭಯ, ಏನ್ ಭಯ? ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗ್ತೇನೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ವಿಷಯ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಯ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಡಿಯೈ ಅடைந்த உள்ளம் தேறி, உள்ளம் தேறி அடியை அடைந்தவரல்லர் அடியை அடைந்தாயித்து உள்ளம் தேறித்து உள்ளம் தேறி நெடுநாள் விஷய வாசனையாலும் பகவத் அலாபத்துள்ளமுள்ள அந்தக்கரண காலுஷ்கம் போய் ஹிருதயம் தெளிந்த வளவே எண்ணியே ஈரில் இன்பத்திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினான் முடிவின்றிக்கே இருக்கிற பெரிய ஆனந்த சாகரத்திலே அவகாகித்தேன். திருவடி திருவனந்தாழ்வான் இவர்கள் குமிழி நீருண்டிற விஷயத்திலே நான் அவகாகிக்கப் பெற்றது. ஆனால் உம்முடைய விரோதிகள் செய்தது என்ன அதற்கு கடவாரை கேளிகோள் என்கிறார். பாரி இத்தியாதி அசுர வர்க்கத்தினுடைய பல வகைப்பட்டு குணங்களானவை பாரி நீர் எழுந்து போம்படியாக பிரதிபட்சத்தின் மேலே பாயானின்னுள்ள அத்விதீயமான பறவையை மேல் கொண்டு உன்னுடைய வியாவிருத்தி தொத்த இருந்தவனே, பெரிய திருவடிக்கு அத்விதீயத்துவம் அவன் கருத்திருந்து நடக்கையில் தலைவனாக அவன் பிரதிபட்ச நிரசனத்துக்கு பண்ணின வியாபாரம் பெரிய திருவடி திரு தோளிலே பெறாதே இருந்த இத்தனை உன்னை இத்தியாதி சுவாமியான நீ இனி ஒரு காலமும் உன்னை என் பக்கலில் நின்றும் பிரித்து கொண்டு போகாதொழிய வேணும். உன்னை என்னுள் நீக்கேல், என்னோட இப்படி கலந்த உன்னை உன்னுடைய கலவையால் வந்த ரசம் அறிந்த என் பக்கல் நின்றும் நீக்க நினையாதொழிய வேணும். தம்முடைய இனிமையாலே அதிசங்கை பண்ணுகிறார். தம் உகப்பு அவனை எத்திரிட்டபடி எந்த விரோதியை போக்கி கலக்கைக்கடியான பிராப்தியை சொல்லுகிறது. ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಮಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಪರಿಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಿಷಯೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗಡ್ಡಿ ಅಲೆಯಿಂದ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಇರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡೆ. ಅನುಭವಿಸಿ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಾಲವು ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಕಲ್ಪಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ ಆಗಾಮಿ ಕಾಲಂ. ಅನುಭವಿಸಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಚ್ಚುತನ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅವನ ಕೃಪೆ ಅರುಳ್ ಅದೊಂದು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಡಿಯೈ ಅடைந்த உள்ளம் ತೇರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದಾಯ್ತು. ಉಳ್ಳಂ ತೇರಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೋ ಭಗವದ್ ಅಲಾಭದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಕಲುಷ ನಾಶವಾಗಿ ಹೃದಯವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾರಿಶುದ್ಧ ಹೊಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಈರಿಲ್ ಇನ್ಬತ್ತಿರುವೆಳ್ಳಂ ಯಾನ್ ಮೂழ்கினன், ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹದ ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಳುಗಿದೆ, ಅವಗಾಹಿಸಿದೆ. ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಯಾವೊಂದು ಅಂಗವೂ ಒಂಚೂರು ನೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಗರುಡ, ಅನಂತ ಇವರು ಆಳವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅವಗಾಹಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಪಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸುರ ವರ್ಗದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮೂಹಗಳು ನೊಚ್ಚು ನರಿಯಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಾಯುತ್ತಿರುವ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಗರುಡನನ್ನ ಏರಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯು ತೋರುವಂತೆ ಇದ್ದವನೇ. ಗರುಡನಿಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಗ್ರೇಸರನಾದ್ರಿಂದ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಹಾಗೆ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ಅತಿ ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ರಂಗಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಹೂವಿನಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಮವಾಗುವಂತದ್ದಿದ್ದಾಗ, ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಂದ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರನ್ನು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು. ಅವರ ಔದಾರ್ಯ ಪಾಪ, ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹ, ಶೈವರಾಗ್ಲಿ ಮಾಧ್ವರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ 3-4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಈ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರವರು. ಅವರ ಪೂರ್ವ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಗಳು, ಇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಯರ್, ಅದು ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥಗಳ ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದಿರುತ್ತೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ್ ಪೂರ್ವ ಹಿಂಗಿನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕದ 2 ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸಿಗ್ತೇನೋ. ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಹತ್ರದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಜಯನಗರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬರೋಕೆ ಸಮಯದ ಇದು 10 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಜರ್ನಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಆಸಕ್ತಿ, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಕೇಳೋಣ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದು. ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತೀರೋ ಅದು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ನೀವೆಲ್ಲ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕೈಂಕರ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ. ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇನೋ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ದಿವಸ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಓಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ತನಾದಂತ ಚೇತನ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನ್ ಏನೇನ್ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೌಶಿದಿಗೆ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು, ಏಕದಾ ಭವತಿ ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ. ಇವನು ಏನೇನ್ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ 4 ಶರೀರ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. 4 ಶರೀರ ಪಡೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 4 ಶರೀರದಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು. ಆಗತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ದ, ಆ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲ ಏನು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಮೂಲತಃ ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ತಂದೆರ ಅಥವಾ ಇನ್ನ 4 ಜನ್ಮದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿರು ಕರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ಗರುಡನಿಗೆ ಈ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅವನ ಇಂಗಿತವನ್ನ ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಗ್ರೇಸರ. ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ, ಶಿರಿಯ ತಿರುವಡಿ ಹೆಸರುಗಳಷ್ಟೇ. ಅವನು ಇನ್ ಜೂನಿಯರು, ಇವನ್ ಬಚ್ಚ ಕಣೋ ಅಂತಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನು ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾನರ ಮುಖ ಇದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನರಸಿಂಹ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವರಾಹ, ಹಯಗ್ರೀವ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅವನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಿರಸನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗರುಡನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿದ್ದದಷ್ಟೇ. ಇನ್ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನೇನೆ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅವತರಿಸಿದ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ಸಾಧು ಜನ ಪರಿತ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ. ದುಷ್ಕೃತಗಳು, ದುಷ್ಟರು ಯಾರು ಅವನ ಆಜ್ಞಾ ತಿಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಆಯುಧಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಖಡ್ಗ, ಷೋಡಶ ಆಯುಧಗಳು, ಬರೀ 16 ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅನೇಕವಾಗಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು. ಸೊ ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗರುಡನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಒಂದಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ನಿಯಮನಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಏನೋ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರಿತಂತಹ ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೋಗೋದುಂಟೆ? ಉನ್ನ ಎನ್ನೋಳ್ ನೀ ಕೇಳ್, ನನ್ನೊಡನೆ ಹೀಗೆ ಸೇರಿದ ನಿನ್ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಬಂದ ರಸವನ್ನ ತಿಳಿದ ನನ್ನನ್ನ ತೊರೆದು ಹೋಗಲು ನೀನು ಎಣಿಸದೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ, ನಾನಿರೋದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ ಅತಿಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನುರಾಗ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದ ಬಗೆ ಇದು. ಎಂದಾಯ್
ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ಕಿಂಕರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಡಿಯಾನ್, ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರ ನಾನು, ನಿನ್ನ ದಾಸ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆನಂದ. ಅಡಿಯೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಸದಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಂತವನು. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಗಳಾಗಿ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ವಿರಹ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರೆ ನಾನು, ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಬರಬಾರ್ದೆ, ಬರುನಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ, ஆண்டாவுன் காண்பதோர் அருள் எனக்கு அருளுதியல் வேண்டேನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವಿಣ್ಣಾರ್ ಮೇಯವನೇ. ಮೇಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆ ಶಿಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಅವನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಸಂತೋಷವಾದಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವನನ್ನು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದಾ ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀನು ನೀಡು, ನೀನೇ ನನಗೆ ಗುರು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರು ಸಖಾಚ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ ಪೂರ ಹೀಗೇನೆ. ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ, ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ. ಅಕೃತ್ರಿಮತ್ವಚ್ಚರಣ ಅರವಿಂದಂ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರ್ಷಾವಧಿ ಮಾತ್ಮಬಂಧಂ ಪಿತಾಮಹಂ ನಾಥ ಮುನಿಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ಮುದ್ಧೃತ್ತಮ ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ನ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನ ಅನನ್ಯಗತಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮವೋ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವೋ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಆಳ್ವಾರುಗಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ, ಮತ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಯಾರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂಗ್ ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಗೊತ್ತು. ನಮ್ ತಾತ ಅವರು ನಾಥ ಮುನಿ, ಪಿತಾಮಹಂ ನಾಥ ಮುನಿನ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಸೀದ. ಭಗವಂತ ಹೇಳದ, ಏನು ವೀರನಾರಾಯಣಪುರದ ರಂಗನಾಥ ಮುನಿನೇ? ಹೌದು, ಅವ್ರು ನಮ್ ತಾತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಥ ಮುನಿಗಳು ಆ ಚೋಟ್ಟೈ ಕುಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀನೇಜ್. ಹಾಗೆ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಯಾಕೆ ಭಯಪಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೀ ಆಚರಣೆ, ಸರ್ಕಸ್ಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಸ್ಸು. ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ ನೀರು ಆಗ್ಬಿತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಬಿತ್ತು ಆಚಮನಕ್ಕೆ, ಪೂರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಅಥವಾ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅತಿರೇಕಗಳ ಬೇಡ, ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ? ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅನಂತನೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಾಶನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆಯಾ, 5 ml ಇದೆಯಾ, 10 ml ಇದೆಯಾ, ಬೇಡ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನೀರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಅಯ್ಯೋ 1 ಲೋಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಕೈ ಬರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಅದು ಪೂರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು.
ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮು, ಎನರ್ಜಿ, ಲೈಫು ಎಲ್ಲದನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದರ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ನಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಸಿಂದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆದ್ಮೇ ಇಲ್ಲೇ, ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ, ನಾನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಇವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ಅನೈಚ್ಛಾನುಸಂಧಾನ ಬೇಕಾ? ಅಮರ್ಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಚಲಮತಿರಸೂಯ ಪ್ರಸವಭೂಹು ಕೃತಜ್ಞ ದುರ್ಮಾನಿ ಸ್ಮರಪರವಶೋ ವಂಚನಪರಃ ನೃಶಂಸಃ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕಾಥಮಹ ಮಿತೋ ದುಃಖ ಜಲದೇಹೆ. ಈ ದುಃಖ ಸಾಗರದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಹೆಂಗೋ? ಅಪಾರಾದುತ್ತೀರ್ಣ ಸ್ತವ ಪರಿಚರೇಯಂ ಚರಣಯೋಹೋ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಓದಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನೇಕರು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ KS ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರೀ ಈ ತಟ್ಟೆ ಲೋಕ ಸರ್ಕಸ್ಸು ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸುರ ಹೋಗೋಣ. 9ನೇ ಪಾಸುರ. 9ஆம் பாட்டு. முதலிலே உன்னை அறியாத இருக்கிற என்னை உன்னையும் உன் போக்கியத்தையும் அறிவித்து உன்னால் அல்லது செல்லாதபடியாக்கின நீ இனி என்னை விட்டு போகாத ஒழிய வேணும் என்கிறார். 9ನೇ ಪಾಸುರ 2, 6, 9. எந்தாய் தன் திருவேங்கடத்தொள் நின்னாய் இளங்க செத்தாய் மராமரம் பைந்தாள் ஏழ் உருவ ஒருவாளி கோத்தவில்ல கொந்தார் தன்னன் துளாயினாய் அமுதே உன்னை என்னுள்ளே குலைத்த என் மைந்தா வானேரே ಇನಿ ಹೆಂಗ ಪೋಹಿನ್ನದೇ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ಆ ಫೋರ್ಸು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂಬೋಧನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ತನ್ ತಿರುವೆಂಗಳತ್ತುಳ್ಳಿನ ಶೀತಳವಾದ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋನೆ. ಶೇಷಾಚಲ ಗರುಡಾಚಲ ಸಿಂಹಾಚಲ ವೃಷಭಾಚಲ ನಾರಾಯಣಾಚಲ ಅಂಜನಾಚಲಾದಿ ಸುಖದಿ ಮಾಲಾ ಕುಲಸ್ಯ. ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. 12 ಪುರಾಣಗಳು ತಿರುಪತಿ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ 12 ಪುರಾಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ. ಕೃತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತ, ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಂಪಾದ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಂಪು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತವನು. ಅವನು ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಅಲ್ವೇನೋ ಭಗವಂತ, ಟೈಮೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಆ ಶ್ರೀರಂಗದವ್ರು ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ರು. ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾತು ತಿರುಗ್ ಕಾಂಪು ಶಾತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 12-12ವರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ 1:15 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡೋದು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಕಾಲು ನೋವಲ್ವೇ? ಕಾಲು ಯಾರ ಮುಗ್ತಾರೆ? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಿರುಪಾರ್ಕಡಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅವನ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಕೋಮಲವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಳ ಕೈಯು ಪದ್ಮ, ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ. ಆ ಪದ್ಮಹಸ್ತದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕೋಮಲವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಕೋಮಲವಾದಂತಹ ಕಾಲು. ಪಾಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹ ಮೋದತೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಪುರಾಣ ಇದು. ಮಹಾತ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿರೋದು.
ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವೈಕುಂಠವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋನೆ, ಇಲಂಗ ಶೆತ್ತಾಯ್, ಲಂಕಾಪುರಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದವನೇ, ಮರಾಮರಂ ಸಪ್ತ ಸಾಲು ವೃಕ್ಷಗಳ ಪೈಂದಾಳ್ ಘನವಾದ ಬುಡಗಳು 7 ಉರುವ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ವರು ವಾಡಿ ಕೋತ್ತವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತ ಧನಸುಳ್ಳವನೇ. ಸುಗ್ರೀವ ಹೇಳ್ದ, ವಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಣ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ತಾಳೆ ಮರ ಬುಡ್ ಸಮೇತ ಅದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚೂರಾಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಣದಲ್ಲಿ. ತಾಳೆ ಮರದ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಬಾಣದಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂತವನು ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಪೌರುಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಒಂದೇ ಬಾಣನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡದ. ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ 7 ವೃಕ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಸಪ್ತ ಸಾಲ ವೃಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಭೂಮಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಬತ್ತಳಿಕೆನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಂತದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ಅವನು ಒಂದು ಮರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನು 7 ಮರವನ್ನ ಮಾಡಿದವನು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ವಾಲಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ವಾಲಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನೀನು ಸಮರ್ಥ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಪೈಂದಾಳ್ ಘನವಾದ 7 ಬುಡಗಳು ಉರುವಂತ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಓರುವಾಳಿ ಕೋತ್ತವಿಲ್ಲ, ಬಾಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತ ಧನುಸುಳ್ಳವನು. ಕೊಂದು ಆರ್ ತಣ್ ಅಂತುಳಾಯಿನಾಯ್, ಗೊಂಚಲುಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಶೀತಲವಾದ ರಮ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲಾಧರನೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೊಂಡರುಡಿಪುಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆನ, ಅದು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡೋಕ್ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವನಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿರೋನು. ರಮ್ಯವಾದಂತಹ ಶೀತಲವಾದ ತುಳಸಿಯನ್ನ, ಎನ್ನಮುದೇ ನನಗೆ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪನೇ, ಎನ್ನಮುದಿನೈ ಕಂಡ ಕಣ್ಗಳ್ ಮತ್ತೊಂದಿನೈ ಕಾಣಾವೆ, ನನ್ನ ಅಮೃತದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕೆ? ಬೇಡ, ನಾನು ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ವರದರಾಜನನ್ನ ಏನಂತ ನೀನ್ ಕಣ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು, ಅವನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಂಗೇನ್ ಕೇಳೋದಾಗುತ್ತಾ? ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ತವ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಪಂಚಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ನಲ್ಲನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವನು, ಕಡೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಡೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ರಾಮಾನುಜರ ಕೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತನನ್ನ. ವರದರ ಹೇಳ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವ ಅಂತೆ, ಕಣ್ಣೋಗಿದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಅವನು ಸದಾ ನೋಡ್ಬಲ್ಲ. ಭೂರತ್ತಾಳ್ವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷುಷಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಸದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪನು ಎನ್ನಮುದೇ ಉನ್ನ ಎನ್ನುಳ್ಳೇ ಕುಳೈತ್ತಮೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಂತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನಶಾಲಿಯೇ. ಭಗವಂತನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಲೋಡು ಅಮುದು, ಹಾಲೇ ಅಮೃತ ಮೊದಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಾಧುರ್ಯನ್ನ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಪಾಲೆ ಕನ್ನಲೆ ಅಮುದೆ ತಿತ್ತಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೆ. ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರಂ ಪರ್ಹೊ ನೀರಂ ತೆನ್ನುಂ ವೆತ್ತಿಲೆ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನ್. ನನ್ನ ಚಿನ್ನವೇ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರವೇ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಿಯೇ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆನೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು ಅವರನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಸೋನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ವಾನೇರೆ, ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಅವನಿಗೆ ನಾಯಕ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ ನಾಯಕ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ ಅವನು. ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋಹಿನ್ನದೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀನು?
ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ. ಬೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಒಳಗೇನೆ ಇದೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 7 ಲೋಕಗಳು ಈಗ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತೆ. ಈಗ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನ, ನಾನ್ ದೊಡ್ಡವನ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರಿಸಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು ನೀನು. ನಿನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯ. ನಿನಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಪಡೆದಾಗ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿನ್ಗಿಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ವೋ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಆನಂದದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು. ஒன்பதாம் பாட்டு. முதலிலே உன்னை அறியாத இருக்க என்னை, உன்னையும் உன் போக்கியத்தையும் அறிவித்து உன்னால் அல்லது செல்லாதபடியாக்கின நீ இனி என்னை விட்டு போகாது ஒழிய வேணும் என்கிறார். ಮೊದಲು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇರಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತಂದ ನೀನು ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕೂಡದು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಗಲಿದ್ರೇನೆ ಒಂದು ದಿವಸನೋ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನದಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯೋ ಅವರ ಆಲಿಂಗನವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನಿದ್ದೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದೆ. ಅಂದ್ರು ನಾ ಪಿರಂದಿಲೇನ್ ಪಿರಂದ ಪಿನ್ ಮರಂದಿಲೇನ್. ಯಾವತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ತಿರಿದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಾನು ಉನ್ನೈ ಮರಂದ್ ಎಂದು ಮರೈಂದ್ ಅರಿಯೇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಂದಾಯ್ ತನ್ ತಿರುವೆಂಗಡತ್ತುಳ್ ನಿನ್ನಾಯ್ ಇಲಂಗೆ ಶೆತ್ತಾಯ್. 9ನೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದು 10ನೇ ಪಾಶುರ. ಈಡು ಅದರದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ 9ನೇದು. ಎಂದಾಯ್ ಶ್ರಮಹರವಾದ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಶೇಷತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವನೇ. ನೀನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕೋಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಇಲ್ದಿದ್ದ ಬರೀ ಶವ. ಕೇಶವ ಆ ಕಾ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಶವ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಪರಮಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿ, ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರನಾಗಿ ನಾನಿರೋದೇ ನಿನಗಾಗಿ ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವನು. ಇಲಂಗೆ ಶೆತ್ತ ಸೀತಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನ ಶೇಷತ್ವ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದವನು. ದೇಹವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದವನು. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿದವನು. ಮರಾಮರವಿತ್ಯಾದಿ ಆಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ರೂಪವನ್ನುಳ್ಳ ಸಪ್ತ ಸಾಲ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಚಿಗುರಲಾರದಂತೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದಂತೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಾಪ ಉಳ್ಳವನೇ. ಕೊಂದಾರ್ ಕಣ್ಣಂತೊಡಾಯಿನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಲೆಯೊಡನೆಯೇ ನಿಂತು ಸಪ್ತ ಸಾಲ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿದ್ದು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಿಂದ ಮಾಲೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ತೋರುದು ಇವರಿಗೆ. ಕೊಂದಾರ್ ಚಿಗುರೋದು ಇವರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದ ರೀತಿಯದು. ಉನ್ನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ಏಕತತ್ವ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಾದೀತೋ? ಹೋದ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದುಂಟೋ ನೀನು? ನಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನಿಂದ. அவதாரக்கச்சேர ஏதேனும் ஒன்னாலே வளையும் வைக்கியம் திருத்துழாய் அல்லது தோத்தாது இவருக்கு கொந்தார் தலை திருக்கை அமுதே மராமரம் எய்கிற போது இலக்கு குறித்து நின்ன நிலை இவன் போக்கியமாயிருந்தபடி உன்னை இத்தியாதி கலக்கிற விடத்தில் ஏகத்துவமும் என்னலாம் படி கலந்து இனி போவேன் என்றால் போமோ போகிலும் கூடுப்போம் இத்தனை மைந்தா என்னோட கலந்தா இத்தாலே
நவீகிருதமான யௌவனத்தை உடையவனே, வானேரே தன் போக்கியத்தையை நித்திய சூரியகளை அனுபவிப்பித்து அத்தாலே வந்த மேன்மை தோத்த இருக்குமா போலையாயிற்று. இவர் அனுபவித்து மேன்மை தோத்த இருந்தபடி இனி எங்கு போகின்றதே? உன்னால் அல்லாது செல்லாதபடியான என்னை விட்டு உன்னை உடைய காலக்ஷேபம் பண்ண வல்லார் பக்கல் போகவோ? நித்திய சூரியகளை விடலன்னோ என்னை விடலாவது? இவர் நம்மை விடிர்ச்செய்வதென் என் என்று அவனுக்கு உண்டான அதிசங்கையை பரிஹரியா நிற்க, நீ என்னை விட்டு போகாதே கொள் என்கிற இதற்கு கருத்து என்னில் விலட்சண விஷயம். தானும் கார் கட்டி எதிர் தலையையும் கார் கட்ட பண்ணுமாயித்து எந்தாய் நீ சேஷி அல்லாமல் போகவோ? தன் திருவேங்கடத்துள் நின்னாய் தூரஸ்தனாய் போகவோ? இலங்க செத்தாய் விரோதி நிரசன சீலன் அல்லாம் போரோ அல்லாமற் போகவோ? மராமரம் இத்தியாதி ஆசிரித விஷயத்திலே மழுவேந்தி கொடுத்த காரியம் செய்யும் அவன் அல்லாமற் போகவோ? கொன்னார் தன்னான் தொழாயினாய் ஆஷ்டித ரட்சணத்துக்கு மாலையிட்டலையாய் போகவோ? அமுதே போக்கியபூதன் அல்லாமற் போகவோ? உன்னை என்னுள்ளே குலைத்தவரோ நீராக கலந்திலையாய் போகவோ? எம்மைந்தா நவீகிருத சுபாவன் அல்லாமல் போகவோ? வானேரே மேன்மையன் அல்லாமல் போகவோ? இனி எங்க போகின்றதே? போகிலும் கொடுப்போம் இத்தனை ஒழிய ஏக தத்துவம் எல்லாம் படி ಕಲಂದೆ ತನಿತ್ತು போகலாமೋ? ಭಗವಂತನಿಂದ ಇವರನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಮೈಂದ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಇದರಿಂದ ನವೀಕೃತವಾದ ಯೌವನವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ, ವಾನೇರೆ ತನ್ನ ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಮಹಿಮೆ ತೋರುವಂತೆ ಇರುವಂತಾಯ್ತು. ಇವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಮಹಿಮೆ ತೋರುವಂತೆ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಇನಿ ಹೆಂಗ ಪೋಹಿಂದದೆ? ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಾರದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ? ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವೋ? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು? ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅತಿಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ತಾನು ಅತಿಶಂಕೆ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿಶಂಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದೇ. ಎಂದಾಯ್ ನೀನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೋ? ತನ್ ತಿರುವೆಂಗಳತ್ತುಳ್ಳ ನೀನು ದೂರಸ್ಥ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹೋಗ್ಲೋ? ಇಲಂಗೆ ಶೆತ್ತ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನಶೀಲನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಗ್ಲೋ? ಮರಾಮರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಶ್ರಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಗಲು? ಕೊಂದಾರ್ ತಣ್ಣಂತೊಳಾಯಿನ ಆಶ್ರಿತರ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಗಲು? ಅಮುದೆ ಭೋಗ್ಯಭೂತನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಲು? ಉನ್ನ ಎನ್ನುಳ್ಳೆ ಕುಳೈತ ಸಮರಸವಾಗಿ ಬೆರಿತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಗಲು? ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ನವೀಕೃತ ಸ್ವಭಾವನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಗಲು? ವಾನೇರೆ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಗಲು? ಇನಿ ಹೆಂಗ ಪೋಹಿಂದದೆ? ಹೋದರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಏಕತ್ತ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಆಗಲಿ ಹೋಗೋದುಂಟೆ? ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಥವಾ ನೀರು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಯ್ತು, ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಕರ್ಗೋಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಂದೋಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವ ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನೀ ಬಂದೆ, ನೀನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇನ್ನು ನೀನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ನೀನು? ಇಲ್ಲ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ನಿನ್ನ ಸಮರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೀಯಾ, ನನಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ ಈ ಶೋಲಿಂಗರ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಗರುಡ ಸೇವೆಗೆ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಭಗವಂತ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡೋಕೆ. ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಭಗವಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲಿ ಇವನು ಬಂದು ಇವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಇನಿ ಪೋಹ ಬಿಡುವುದುಂಡೆ? ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನ್ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ನನಗೆ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಈ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. 10ನೇ ಪಾಶುರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ.